નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત વિપક્ષની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। વિપક્ષની વાતમાં આજે આપણે એજ્યુકેશનના મામલે ચર્ચા કરવાના છીએ। કાલે રાતથી એક વિવાદ શરૂ થયો છે, શિક્ષણ કોનું સારું। ગુજરાત ભાજપમાંથી કેટલાક સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરવામાં આવી, એમાં દિલ્હીના શિક્ષણને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું અને કેજરીવાલને ટાંકી અને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે ત્યાં શિક્ષણની સ્થિતિ કેવી છે અને આ પ્રકારે શિક્ષકોએ ધરણા કરવા પડે છે। તેના જવાબમાં શિક્ષણ મંત્રી અને ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાએ ટ્વીટ કરી અને ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીને બાકાયદા આમંત્રણ આપી દીધું ડિબેટ માટે અને તેમને કહ્યું કે તમે કહો ત્યારે તમે કહો ત્યાં ચર્ચા કરવા, તમારા સમયે તમારા સ્થળે હું ઉપસ્થિત છું અને આપણે જાહેર મંચ ઉપરથી શિક્ષણની ચર્ચા કરીએ, કોનું શિક્ષણ સારું તેની વાત કરીએ। શું કહ્યું દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ અને શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ, આવો સાંભળીએ। गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली और अब जिस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है और उसके पहले से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार काम कर रही थी, उसको देखते हुए गुजरात में 27 साल से सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है बीजेपी। कल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात आम आदमी पार्टी को लेकर ट्वीट्स कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर ट्वीट्स कर रही है, केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल को लेकर, दिल्ली में एजुकेशन के काम को लेकर काफी ट्वीट कर रही है। ये अच्छी बात है, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और मैं इस बातचीत का स्वागत करता हूं। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री माननीय जीतू वाघानी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए, आपने गुजरात में अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी स्कूलों में काम किया उस पर बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर जो काम किया उस पर चर्चा करते हैं और खुल के बात करते हैं, खुल के बहस करते हैं। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जी को ओपन डिबेट की चुनौती देता हूं कि आइए बात करते हैं और देखते हैं किसका एजुकेशन पे काम, सरकारी स्कूलों में किसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, कौन सरकारी स्कूलों के माध्यम से इस देश को मजबूती से खड़ा कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू जी से कि आप दिल्ली भी आए, मैं लेके चलूंगा आपको दिल्ली के स्कूल्स दिखाने। हमने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए, यहाँ के रिजल्ट्स भी बड़े शानदार आ रहे हैं। हमारे बच्चे अब सीधे बिना बड़ी बड़ी कोचिंग्स के IITs में जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत शानदार बिजनेस आइडियाज डेवलप कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना काम किया है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेके आइए, उनको भी हम दिखाएंगे। और थोड़े दिन बाद मैं भी गुजरात आऊंगा। गुजरात में आपकी सरकार ने गुजरात के सरकारी स्कूलों में जो काम किया है, मैं चाहूंगा कि मैं भी उसको देखूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं गुजरात पे कि घबराए ना, बौखलाए ना। शिक्षा पे बात अच्छी है, लेकिन अपने शिक्षा मंत्री जी को कहिए कि खुल के दो शिक्षा मंत्रियों के बीच बहस करें ना, खुल के बताएं कि हमने जो काम किया है और आपने जो काम किया है, सरकारी स्कूलों को ठीक करने का गुजरात का अगर कोई मॉडल है तो उस पर बात करते हैं, और सरकारी स्कूलों में शानदार पढ़ाई का दिल्ली का मॉडल है उस पर बात करते हैं। ये बहस देश के लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ने जो शिक्षा का मुद्दा अब आया है सेंटर में बातचीत करने के लिए, इससे बीजेपी भागेगी नहीं और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंत्री जी को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ दिल्ली और गुजरात में सरकारी स्कूलों को सुधारने के मॉडल पर खुल के बात करें। દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી અને ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાજીએ ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને દિલ્હીનું શિક્ષણ જેવા આમંત્રણ આપ્યું છે। તેમને જણાવ્યું છે કે ચર્ચા એ દેશ માટે સારી વાત છે, ચર્ચા થવી જોઈએ। એ જ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ કે કોનું શિક્ષણ સારું। આ ચર્ચા કરવા અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે આપના નેતા ચેતનાબેન પટેલ અને એજ્યુકેશન જે એક્ટિવિસ્ટ છે આશીષ કણજારિયા। આ બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે। ચેતનાબેન, આપનાથી ચર્ચાની શરૂઆત કરીશ। જે રીતે મનીષ સિસોદિયાજીએ શિક્ષણ મંત્રી ગુજરાતને આમંત્રણ આપ્યું છે, આપની દ્રષ્ટિએ શું લાગે છે, કોનું શિક્ષણ યોગ્ય? વિનોદભાઈ, આપનો એક મોકો મળ્યો, શિક્ષણ વિશેની ફક્ત શિક્ષણની વાત થઈ રહી છે। હું પોતે દિલ્હી જયેલી છું, લાસ્ટ મેં જોઈ છે સ્કૂલના
પણ ચાલી રહ્યું છે, જે ડિજિટલ સ્કૂલો છે, એટલે હું કે ભાઈ ગુજરાતમાં કઈ ટાઈપની તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ હિસાબે સ્કૂલો છે જ્યાં બાળકોને એજ્યુકેશનની નોલેજ નથી આપવામાં આવતું, પણ રીતે કરવો શાળા બધી એ હિસાબે આપણા ગુજરાતમાં બહુ ભયાનક નજરે મેં જોયેલું છે કે ઘણી શાળાઓમાં જે પાસે કચરા વળાવવામાં આવે છે, સફાઈ માતા પિતા કોઈ પણ, આજે હું છું મારા મોકલું છું કે સ્કૂલમાં આજે સરકારમાં જે લોકો મોકલે છે ક્લાસ છે જેની આવક ઓછી, એ લોકો એવી અમારા કોને ના પરિસ્થિતિ એક વિપરીત એવું શિક્ષણની જગ્યાએ કામ આવે છે કે જ્યાં શિક્ષણ નથી થઈ રહી. જી 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 ચેતનાબેન, આપના નેટવર્કમાં કંઈક મને ઇસ્યુ આવી રહ્યા છે, અવાજ આપનો પ્રોપર મળતો નથી. ચેતનાબેન જોડે વાત થાય ત્યાં સુધી આશીષભાઈ જોડે વાત કરીએ. આશીષભાઈ, જે પ્રકારે બે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રીઓ વચ્ચે બહેસ છેડાઈ છે, કોનું શિક્ષણ સારું, મનીષ સિસોદિયાજીએ ગુજરાતના એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરને આમંત્રણ આપ્યું છે, આપની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો કોનું શિક્ષણ વધુ સારું? જી ચેતનાબેન, આવીએ છીએ આપની પાસે, આશીષભાઈનો જવાબ પણ લઈ લઉં. બહુ સારી વાત કહેવાય કે શિક્ષણ મંત્રી જે દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી છે જેમણે ચેલેન્જ આપી છે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીને, ખરેખર આ બહુ સારી વાત કહેવાય કે દરેક લોકોની એક આવડત હોય છે અને શિક્ષણ મંત્રી જો બીજા શિક્ષણ મંત્રી જોડે ચર્ચા કરવા માગતા હોય શિક્ષણ સુધારવા માટેની, તો ખરેખર હું ગુજરાત વાલી મંડળ તરીકે ખરેખર હું ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીને કહીશ કે આ ચેલેન્જ જે છે એ સ્વીકારી લે અને ખરેખર જો આપણા ગુજરાત મોડલમાં શિક્ષણમાં ખૂબ જ સારું કામ થયું હોય તો આપણી જે ગુજરાતનું મોડલ છે જે આખા વિશ્વમાં ગુજરાતના મોડલની પ્રશંસા થઈ રહી છે, તો આ બાબતે શિક્ષણના મુદ્દે બી આપણે એ ચેલેન્જ સ્વીકારી લેવી જોઈએ અને એનો વળતો જવાબ આપવો જોઈએ. સાચી વાત છે, શિક્ષણનો મુદ્દો છે એને પોઝિટિવલી લેવું જોઈએ. ચેતનાબેન, આપને મારો અવાજ મળી રહ્યો છે? હા, મને આપનો અવાજ ક્લિયર આવી રહ્યો છે. જી ચેતનાબેન, જી ચેતનાબેન, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે ચોક્કસથી એજ્યુકેશનના મુદ્દે ચર્ચા થવી જોઈએ, પરંતુ અહીંયા એજ્યુકેશનના મુદ્દે ક્યાંક રાજકારણ થતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે જે પ્રકારે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ વાયરલ થઈ એટલે એજ્યુકેશનના મુદ્દે ચર્ચા થાય તે જરૂરી, પણ રાજકારણ થાય તે કેટલું યોગ્ય? જી ચેતનાબેન, ના જોઈએ જરૂરિયાત છે. આપને અવાજ નહીં ચેતનાબેન, આપનો અવાજ મને નથી મળી રહ્યો, કંઈક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. આપ એવું હોય તો ડિસ્કનેક્ટ થઈ અને ફરી કનેક્ટ થાવ, કદાચ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. ત્યાં સુધી હું અને આશીષભાઈ ચર્ચાને આગળ વધારીએ છીએ. આશીષભાઈ, રાજકારણ જરૂરી કેટલું? કારણ કે આ એજ્યુકેશનનો મુદ્દો છે, એજ્યુકેશનના મુદ્દે ચર્ચા થાય, બે રાજ્યો પોતાના સિદ્ધિ વર્ણવે તે ખૂબ જરૂરી, પરંતુ એજ્યુકેશનના મુદ્દે રાજકારણ, કારણ કે ગઈ રાતથી જ ભાજપના સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અથવા તો ભાજપ દ્વારા જે પ્રકારના ટ્વીટ થયા અને ત્યારબાદ આખો વિવાદ ઊભો થયો, આજે આખો દિવસ આ ચર્ચાનો મુદ્દો રહ્યો. કેટલું યોગ્ય શિક્ષાનું રાજકારણ? ખરેખર શિક્ષા એક સંવિધાનની અંદર શિક્ષા એક મૂળભૂત દરેક માણસને મળવી એ જરૂરી છે અને શિક્ષા એ ખરેખર આપણા દેશના વિકાસમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. તો ખરેખર આ બાબતમાં જે રાજકારણ થાય છે એ રાજકારણ ખરેખર ના થવું જોઈએ. જો શિક્ષણ સુધારવાની વાત હોય અને જો કોઈ ચેલેન્જ આપતો હોય તો એ ખરેખર સ્વીકારીને આપણે શિક્ષણ કઈ રીતે ગુણવત્તાભર્યું સારામાં સારું શિક્ષણ આપણે ગુજરાતના દરેક સ્ટુડન્ટને આપી શકીએ અને એ સ્ટુડન્ટનો વિકાસ થાય, એજ્યુકેશનની અંદર આપણું ગુજરાત દેશ આગળ વધે. ખરેખર આ બાબતે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીએ આ જે એક્સેપ્ટ છે સ્વીકારી લેવી જોઈએ. આમાં 100% કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકારણ ના થવું જોઈએ. ગુજરાતનું મોડલ સારું છે, દિલ્હીનું મોડલ સારું છે કે પંજાબનું મોડલ સારું હોય, શિક્ષણની અંદર ગમે તે મોડલ સારું હોય કે ખરાબ હોય, પણ ખરેખર શિક્ષણ સુધારવાની વાત આવે ત્યારે વસ્તુને દરેક જેટલા લોકો જેટલા તજજ્ઞો હોય, જેટલા શિક્ષણવિદ હોય
એમની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને આનું સોલ્યુશન લાવવાનું, કઈ રીતે ગુજરાતનું શિક્ષણ સારું બને. તો એના માટે ખરેખર દરેક, હું તો કહું છું કે આની અંદર જે રાજકારણ 1-2 કાલથી ચાલુ થયું છે, ખરેખર આ રાજકારણનો વિષય જ નથી, ખરેખર આ શિક્ષણ સુધારવાનો વિષય છે. તો આ બાબતે ખરેખર જો શિક્ષણ સુધારવા માટે જો ગુજરાત મોડલ જેમ ફેમસ થાય છે આખા વર્લ્ડની અંદર, તો શિક્ષણની અંદર બી ગુજરાત એક મોડલ રૂપ ધારણ કરે અને આનો ફાયદો ગરીબ અને સામાન્ય કે દરેક વિદ્યાર્થીઓનો થાય, એના માટે ખરેખર આ શિક્ષણનો મુદ્દો બહુ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાજપ સરકાર છે, ખરેખર તો મારે બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે જો દિલ્હીની સરકાર 5 વર્ષમાં આટલો બધો શિક્ષણની અંદર સરકારી સ્કૂલોની અંદર સુધારો કરી શકતી હોય, તો હું કોઈ પક્ષને નથી માનતો, પણ ખરેખર જે આપણી આંખની સામે છે એ ચિત્ર તો આપણે રજૂ કરવું જ પડે. અને આ 25 વર્ષની અંદર જો ગુજરાત સરકાર ખરેખર સરકારની અંદર આપણે હમણાં છેલ્લા 10 દિવસમાં વિધાનસભાના સત્રની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલી બધી વર્ગખંડના ઘટ છે, કેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે. અત્યારે એક સરકારી શિક્ષકો 4 વર્ગ સંભાળે છે, જેમાં 100 થી 125 છોકરાઓનું ભણતર આપે. ખરેખર આમ તો ખાનગી સ્કૂલનો નિયમ એવો છે કે એક વર્ગની અંદર 40 બાળકોને જ ભણાવી શકાય, પણ સરકારી સ્કૂલોની અંદર અત્યારે એક સરકારી શિક્ષકો 4 વર્ગખંડની અંદર 100 વિદ્યાર્થીઓને ભણતર આપી રહ્યા છે. એ કયા ભોગે આપી રહ્યા છે, કઈ રીતે એ ભણતર આપી શકશે ગરીબ બાળકોને? આ બહુ મોટો ચિંતાનો વિષય છે. ખરેખર તો અમારી દ્રષ્ટિએ અમે છેલ્લા 7 વર્ષથી આ ગુજરાતના શિક્ષણ સુધારવાની લડત લડી રહ્યા છીએ, પરંતુ ખરેખર ગુજરાતના, હું તો કહું છું અત્યારે ગુજરાતનું જે શિક્ષણ ખાતું છે એ ખરેખર શિક્ષણ મંત્રી કે સરકાર નથી ચલાવતી, પરંતુ આ જે સરકારી બાબુઓ છે એ એમની મનમાની કરીને આ શિક્ષણને અંદર આખું શિક્ષણને હાસ્યમાં ધકેલી દીધેલું છે. ખરેખર શિક્ષણ મંત્રી કે મુખ્યમંત્રી આ બાબતે બહુ ગંભીર પ્રમાણે વિચારવું જોઈએ કે શિક્ષણ આપણું ગુજરાતનું સુધરે અને આપણા શિક્ષણ સુધારવાથી આપણા જે બાળકો છે એમને વિદેશમાં ભણવા ના જવું પડે અને એ શિક્ષણ એટલું સારું આપો કે જેથી કરીને અહીંયા જ રોજીરોટી મળે એમને. ખૂબ સાચી વાત છે. શિક્ષણ મોટો આધાર છે. આવનારી પેઢીઓ માટે શિક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે. આશીષભાઈ, ચેતનાબેન સાથેનો સંપર્ક મને લાગે છે કપાઈ ગયો છે. આપને જ પૂછવા માગીશ કે જો ગુજરાતના એજ્યુકેશનની કેટલીક નબળી પાસું આપ જો કહેવા માંગતા હોય, જો એમાં આરટીઆઈની વાત કરો કે વર્ગખંડોની કે શિક્ષકના ઘટની વાત કરતા હોય, તો ગુજરાતના શિક્ષણ અત્યારે કયા સ્તરનું શિક્ષણ આપણે ગણી શકીએ? ખરેખર અત્યારે ગુજરાતનું જે શિક્ષણ છે એ ખરેખર એકદમ નીચે બેસી ગયેલું શિક્ષણ કહી શકાય. કારણ કે આરટી એક્ટનો જે નિયમ છે, તમે ઘણા પાછળના વર્ષો જોશો, સ્કૂલો ચાલુ થઈ જાય છે એના 3 મહિના પછી ગરીબ બાળકોને એડમિશન મળે છે. ખરેખર આ બહુ દુઃખની વાત કહેવાય કે જે ગરીબ બાળકો જે ભણી નથી શકતા એ લોકોને સ્કૂલ ચાલુ થાય એ પહેલાં એડમિશન મળવા જોઈએ, એની પ્રોસેસ જલ્દી ફાસ્ટ કરવી જોઈએ. આ જે આવકના દાખલાઓ છે, જે ખોટા પેપરો મૂકીને જે આ પૈસાવાળાઓ ગરીબ બાળકોનો હક છીનવે છે, એની અંદર ખરેખર એકદમ કડકાઈથી પગલાં ભરાવા જોઈએ. આરટી એક્ટના નિયમની અંદર તમે જોશો તો પાછળના વર્ષોમાં ઘણી બધી પિટિશન હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલી છે કે ખરેખર ગરીબ બાળકોને ન્યાય નથી મળતો, એના કારણે લોકોને હાઈકોર્ટમાં જવું પડે છે. એ રીતે જ એફઆરસી એક્ટ 2017નો કાયદો બન્યો. એ કાયદો એટલા માટે બન્યો છે કે જે આ ખાનગી સ્કૂલ સંચાલકો છે, જે લૂંટફાટ કરતા હતા, ડોનેશન લેતા હતા મોટા, એની ઉપર કંટ્રોલ આવ્યો. પરંતુ જ્યારે આ 2017માં એક્ટ બન્યો તો બધાને એવી આશા હતી કે ખરેખર ગુજરાત સરકાર વાલીઓના હિતમાં આ સારો નિર્ણય લીધો છે અને એ 2017ની અંદર 15, 25, 27 જેના બોર્ડ આખા ગુજરાતમાં લગાવેલા હતા. અને ગુજરાતની સરકારે એવું કીધેલું હતું કે ગુજરાતની સરકાર વાલીઓ સાથે છે અને હવે કોઈ બી સ્કૂલ સંચાલકો 15, 25, 27થી ₹1 પણ વધારે ફી ના લઈ શકે. પરંતુ આ કાયદો બન્યા પછી જે ઇલેક્શન 2017 પછી જે આવ્યું એની અંદર સરકાર જીતી ગઈ વાલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને. પરંતુ એ કાયદો બન્યા પછી પણ એ કાયદાનો હજુ સુધી 5 વર્ષ થયા પણ હજુ સુધી એ કાયદાનો કડકપણે અમલ નથી થતો. ઘણા વાલીઓ છેતરાય છે. હજી પણ ઘણી ખાનગી સ્કૂલો મન ફાવે તેવી ફી ઉઘરાવે છે, પરંતુ વારંવાર લેખિત ફરિયાદો અમારી સંસ્થા દ્વારા બી કરવામાં આવે છે, વાલીઓ દ્વારા બી કરવામાં આવે છે. પરંતુ ડીઈઓ, ડીપીઓ, હું તો ચોખ્ખું કહીશ કે જે શિક્ષણ અધિકારીઓ છે એ દરેક લોકો
ખાલી જે વાલીની ફરિયાદ હોય એ વાલીને સોલ્યુશન લાવી દે છે, પણ હજારો વાલીઓને એને ન્યાય નથી મળતો. અને એક મોટું કરપ્શન આ કાયદો બનાવ્યા પછી એક મોટું ભ્રષ્ટાચારનું એક સાધન બનાવી દીધું હોય. શિક્ષણ સુધારવાની જગ્યાએ અત્યારે કાયદા બનીને શિક્ષણ સુધારવાની જગ્યાએ બગડતું જ જાય છે. અત્યારે તમે સરકારી શાળાઓની હાલત જુઓ. સરકારી શાળામાં કોઈ બાળકોને મૂકવા તૈયાર નથી, અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલો જ નથી. તો કઈ રીતે આપણું ગુજરાત શિક્ષણની અંદર અગ્રેસર રહેશે? ખરેખર શિક્ષણ સુધારવું જ હોય તો પહેલાં તો આપણે સરકારી ઘટ, જે શિક્ષકોની ઘટ છે, જે વર્ગખંડની ઘટ છે, જેમ ખાનગી સ્કૂલો જેમ આટલી સરસ છે એવી રીતે સરકારી સ્કૂલો બી સરસ હોવી જોઈએ. અત્યારે તમે વિચારો, સરકારી સ્કૂલોના જે શિક્ષકો છે એમના માટેના બાથરૂમની, ટોયલેટની વ્યવસ્થા નથી. ઘણી બધી સ્કૂલો છે એવી, આપણી અમદાવાદની જ વાત કરીએ, ઘણી એવી બધી સરકારી સ્કૂલો છે જેમાં સંડાસ બાથરૂમની સુવિધા નથી, જે બેઝિક સુવિધા હોવી જોઈએ. હવે શિક્ષકો બિચારા જાય ક્યાં? એટલે આ બધા બહુ ગંભીર મુદ્દાઓ છે. ખરેખર 25-27 વર્ષમાં તો ધારે એવી સ્કૂલ બનાવી શકાય. આશીષભાઈ, મારે તમને પૂછવું છે કે જે પ્રકારે સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ છે, પૂરતું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, વાલીઓને પોતાના બાળકોના ભવિષ્યની ચિંતા હોય એટલે ગમે તેમ કરી અને ખાનગી શાળાઓમાં મૂકવા મજબૂર છે, ત્યાં પણ વાલીઓ તો છેતરાય જ છે, કારણ કે મોંઘી ફી અને જે શિક્ષકો છે એ પણ મોટા ભાગની શાળાઓમાં ક્વોલિફિકેશન વગરના હોય છે. આમાં કેવી રીતે જે ગુજરાતનું બાળક છે એ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હોય એમાં ટોપ કરી શકે? ખરેખર અત્યારે ખાનગી સ્કૂલોની અંદર એક ક્વોલિફાઈડ શિક્ષકો ખાસ હોવા જોઈએ એવા નિયમો બનેલા છે, પરિપત્ર બી થયેલા છે. પણ તમે 90% ખાનગી સ્કૂલોવાળા 7,000 10,000 વાળા શિક્ષકો રાખે છે અને બાળકોને ભણાવે છે. ખરેખર આની ઉપર તો કંટ્રોલ હોવો જ જોઈએ. ડીઓ ડીપીઓ જે આપણા શિક્ષણ અધિકારીઓ બધાએ નિમેલા છે, કરોડો રૂપિયાની એમની પગાર માટે આપણે કરોડો રૂપિયા સરકાર ચૂકવે છે એમને, પ્લસ 4% આપણે એજ્યુકેશન સેસ ચૂકવીએ છીએ કે બાળકોને સારું ભણતર મળે એના માટે. પરંતુ ખરેખર આ જે આપણે ના છૂટકે સરકારી સ્કૂલો સારી નથી એટલે આપણે ખાનગી સ્કૂલોમાં બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને મૂકીએ છીએ. પરંતુ ખાનગી સ્કૂલોમાં બી એવું છે કે જે ક્વોલિફાઈડ શિક્ષકો જ ના હોય, પ્લસ જે આપણી ફીસ છે, ડોનેશન જે વધારે લેતા હોય. આપણે ના છૂટકે જવું તો ક્યાં જવું? સરકારી સ્કૂલો સારી નથી, ખાનગી સ્કૂલો લૂંટે છે, એની ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી સરકારનો. આ 2017થી કાયદા પછી કેટલી બધી લેખિત ફરિયાદો કરી, કોઈ ન્યાય નહીં, કોઈ. ખરેખર આ આપણું ગુજરાતનું શિક્ષણ ખરેખર આમ તો છેલ્લી આખા ઇન્ડિયાની અંદર છેલ્લી, હું ચેલેન્જ સાથે કહું છું અને આ મીડિયા આપણે કે ન્યૂઝના માધ્યમથી, કે એટલા બધા મારી પાસે પુરાવા, એટલી બધી ફરિયાદો કરી છે, કોઈ એક્શન લેવાતા જ નથી અને લોકો આ કાયદાના પાછળ પોતાના પેટ ભરી રહ્યા છે. આપણે ફરી પાછા મુદ્દા ઉપર આવીએ. જો આપની દ્રષ્ટિએ દિલ્હીના એજ્યુકેશનને ટકાવારી આપવાની હોય અને ગુજરાતના એજ્યુકેશનને ટકાવારી આપવાની હોય તો ગુજરાતને કેટલા ટકા આપી શકો, દિલ્હીને કેટલા ટકા આપી શકો? મારી દ્રષ્ટિએ હું દિલ્હીમાં હમણાં જ ફરવા ગયો હતો ગયા વર્ષે. ખરેખર મેં એક સર્વે કરેલો હતો. ત્યાં આપણા કરતાં 100માંથી હું માર્ક્સ આપીશ ને 100માંથી 99% હું માર્ક્સ દિલ્હીની સરકારના એજ્યુકેશન સિસ્ટમના આપીશ. કારણ કે એમણે જે સરકારી શાળાઓ સુધારી છે, જેમાં આઈએસ આઈપીએસ લોકો એડમિશન લેવા માટે લાઈન લગાવે. જ્યારે આપણે તમને રોકવા માંગીશ કારણ કે સમયનો અભાવ છે. ચેતનાબેન જોડાયા છે. ચેતનાબેન, સમયનો ખૂબ અભાવ છે, આપ જોડાયા છો. હું આપની દ્રષ્ટિએ આપને પૂછવા માંગીશ કે જો ગુજરાતના એજ્યુકેશનને અને દિલ્હીના એજ્યુકેશનને તમારે ટકાવારી આપવાની હોય અથવા તો તમારે બેને બાયફર્કેટ કરવાનું હોય તો દિલ્હીના એજ્યુકેશન અને ગુજરાતના એજ્યુકેશનને કેવી રીતે બાયફર્કેટ કરી શકો? દિલ્હી અને ગુજરાતમાં વિનોદભાઈ ફરક એટલો છે, જેમ આશીષભાઈ હમણાં ટકાવારીનું કીધું, હું તો મારી દ્રષ્ટિએ તો હું દિલ્હીને 100% આપીશ અને ગુજરાતને 20% આપીશ. 20% એટલા માટે આપીશ કેમ કે એક આરટી કરીને એક એજ્યુકેશન છે, એ સારી વ્યવસ્થા છે ગુજરાતમાં, પણ એનો બી લોકો ગેરફાયદો ઉઠાવે છે. જે સારા જે લોકો ખરેખર કેપેબલ છે એ લોકો પણ એમાં એડમિશન લે છે અને વંચિત રહી જાય છે જેને ખરેખર જરૂરિયાત છે. કેમ કે એમાં જયારે ઉપરથી કોઈ તપાસ ને એમાં ક્યાંક કચાશ રહેતી હશે ત્યારે જ આ વસ્તુ બનતી હશે મારા ખ્યાલથી. કેમ કે એના સિવાય ચેકિંગ વગેરે જે સુવિધાઓ છે, જો એમાં જ ક્યાંક ખોટ હોય તો જ જેને નથી જરૂર એને એડમિશન મળે છે અને જેને જરૂર છે એને એડમિશન નથી મળતું. તો આ એક બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય કે જે ખરેખર જેને જરૂર છે, જે બાળક જે આરટી ને જેમાં આવકનો દાખલાથી માંડીને બધી જ જરૂરિયાત રહે છે, છતાં પણ બહુ સારા બંગલા ફ્લેટોમાં રહેતા લોકોને પણ એડમિશન મળી જાય છે. તો આવું શા માટે થતું હશે? કારણ કે ચેકિંગમાં જે આવતા હશે ક્યાંક કંઈક ભ્રષ્ટાચાર થતો હશે આ સરકારમાં, ત્યારે જ આ વસ્તુ થઈ રહેતી હશે. અને
બીજી શું કે દિલ્હીની જેમ આશીષભાઈએ વાત કરી એમ ઘણા બધા લોકો આપ નેટ પર બી જોઈ શકો છો કે દિલ્હીની બધી સ્કૂલોમાં સ્પોર્ટ્સની બી વ્યવસ્થાઓ પૂરેપૂરી આપેલી છે જે આપણા ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં નથી. તો એના કારણે બી વાલીઓ અચકાય છે. અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલો માધ્યમ કોઈ પણ હોય, ગુજરાતી હોય કે ઇંગ્લિશ હોય, પણ માધ્યમ કરતા બી જે બાળકને જે શિક્ષકોને શિક્ષક રહેવા એ લોકોને ચૂંટણીમાં મૂકે, વસ્તી બધી જગ્યાએ મોકલે છે, ટાઈમ ક્યારે એને બી ભણાવવા જોઈએ. જેમ સાહેબે કીધું, ચેતનાબેન, સમયની મર્યાદાના કારણે આપને રોકવા માંગીશ. ખૂબ મોટી ચર્ચા માંગી લેવો મુદ્દો છે. આ બંને મહાનુભાવ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીં કન્ક્લુઝન કરવા જઈએ તો એ જ છે કે શિક્ષણના નામે ચર્ચા થાય તે ખૂબ જરૂરી, પરંતુ રાજકારણ એ શિક્ષણને પાછળ પાડશે. રાજકારણ એ શિક્ષણથી જે વંચિત રહ્યા છે એ લોકોનું ભલું નહીં કરી શકે. કરવી જ હોય તો હેલ્ધી ચર્ચા કરો. ગુજરાતનું શિક્ષણ સારું હશે અને દિલ્હી અપનાવશે, દિલ્હીનું શિક્ષણ સારું હશે અને ગુજરાત અપનાવશે. ચર્ચા થવી જોઈએ, રાજકારણ નહીં. અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું અને કરીશું વિપક્ષની વાત. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. નમસ્કાર.